ओके. जेव्हा मी क्लासमध्ये एंट्री केली, समजा तुम्ही उद्या जाऊन एखादा सेमिनार देत असाल आणि क्लासमध्ये एंट्री केल्या इफ यू स्टार्ट इन अ बोरिंग टोन द पीपल विल लूज इंटरेस्ट इन युअर टॉक. मी समजा क्लास मी इथं सगळ्यांच्या समोर आलो आणि मी समजा असं टॉक केलं, हॅलो फ्रेंड्स, टुडे आय एम गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट. इन पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट वी हॅव 4 सेक्शन्स. हा तुम्हाला टॉक छान वाटेल का? नाही. आणि हाच टॉक मी जर असा केलो, हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी, माय नेम इज डॉक्टर अभिनव कोयले अँड टुडे आय एम गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट. कुठला टॉक तुम्हाला छान वाटला, फर्स्ट और सेकंड वन? सेकंड वन. कारण की सेकंडमध्ये काय होतं की येस, एनर्जी, तुम्हाला एनर्जी फील झाली. ठीक आहे. त्यामुळे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटमध्ये हा पण एक पार्ट आहे की ऑडियन्सला तुमची एनर्जी फील झाली पाहिजे. तुमचा जो टोन आहे तो थोडासा हायर टोन पाहिजे. ठीक आहे. अँड अगेन द वे यू टॉक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मी पहिल्या टॉकमध्ये काय केलं, एकदम आय वॉजंट लुकिंग ॲट यू, राईट, आय वॉजंट मेंटेनिंग प्रॉपर आय कॉन्टॅक्ट, द पिच, द टोन वॉज व्हेरी नॉर्मल. Today I am going to talk on personality development. And then the next, hello friends, today I am going to talk. So I have increased my voice as well. I have increased the tone volume, I have increased. And the third part is that, as she has said, energy is very important when you talk in front of people. So this all things come under personality development only. The very important thing is that your hands in personality development, hands play a vital role. So consider I am teaching you, so your ma'am is teaching you present continuous tense. Have you learned present continuous tense? So when we use present continuous tense, if any action is happening right now, we use present continuous tense. How I will teach my students present continuous tense? Now see the first part and then I will cover the second part. In present continuous tense, the action is going on. Right now the fan is rotating. I am speaking. Have you got it? So I have written 2 sentences on the board. So this is the first part. Now second part. In present continuous tense, action is going on. The fan is rotating. I am speaking. Look at the board. I have written 2 sentences over here. Have you observed difference between 2 parts? Can you please tell me what you have observed? Yeah, when you are talking, you are showing, if you are saying the fan is running, so you are showing by your hand, so you are giving the idea fan is running. Very good. Okay, 1 point. She has covered 1 point. In the first part, I said fan is rotating. And the second part, I showed my hands, fan is rotating, right? First point. Second point? Speed of speaking. Speed of speaking was the same, sir. Speed was the same. Anything else? She has covered fan. You didn't notice any differences? Body movement. Body movement. So yes, please tell me what differences. So you are showing actually things which are going. Example. Very good. Board, right? So in the first part I told you, look at the board, there are 2 sentences. In the second part I knocked the board. I knocked the board and I said, look at the board, I have written 2 sentences. Here what I am doing, I am using my hands. Look at the board. झोपलेले पण जागे होतात याने, ह्याचा अजून एक फायदा आहे. Look at the board, I have written 2 sentences over here. Third point, I am speaking. In the first part I said I am speaking. The action is going on. In the second part I said I am speaking. So what I am doing here, I am using my hands when I am speaking. So I am speaking and I am speaking. Which one is the better one? The first one or the second one? The second one. You guys are listening to me. Hey better hai? You guys are listening to me. Hey better hai? The second one, right? Are you getting it what I am saying? So when you have to use your hands whenever you speak with people, whenever you speak with an individual, you have to use your hands. You should not keep your hands in the pocket. Some people have habit of keeping their hands in the pocket. Have you observed some people कि they just keep their hands in the pocket, maybe in the front pockets or the behind pockets, or maybe they tie their hands like this. This is also not good way of standing in front of people. You can use this posture when somebody is clicking your photo. हा posture कधी best आहे? If somebody is clicking your photo, you can stand like this and you can have a smile on your face. Smile is also very important. I will cover that too. Smile is also very important. Consider मी इथं क्लासमध्ये आलो आणि एकदम मी सिरियस नोटवर एकदम, हॅलो एव्हरीबडी, टुडे आय एम गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट. मला सिरियस जमतच नाही राहायला, त्यामुळे ते जमत नाही आहे. बट सम पीपल दे आर व्हेरी सिरियस इन देअर लाईफ. ते काही सेमिनार पण देताना ते एकदम सिरियस असतात, काही शिकवताना किंवा शिकताना, क्लासमध्ये बसताना, इंटरव्ह्यू देताना, दे आर व्हेरी सिरियस इन देअर लाईफ. आय डोंट नो वट
goes in their mind, but they are very serious. So you have to have a very nice smile on your face. I am saying smile and not laugh. इंटरव्ह्यूच्या पुढे जाऊन असं हसायचं नाही, हा 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 घ्या इंटरव्ह्यू आता, असं नाही. लाफ, यू शुड नॉट लाफ. देर इज डिफरन्स बिटवीन स्माईल अँड लाफ. स्माईल म्हणजे कशी द्यायची स्माईल, कोणी देऊन दाखवा सर, एक छान स्माईल द्या. Whenever you're talking, you should be like a smiley face. Like Smiley if face. I'm saying myself Pooja, so you should be happy. हां, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तर असं गरजेचं नाही आहे की स्माईल कधीतरीच द्यायची आहे. इवन इफ यू आर स्पीकिंग नॉर्मली ना, यू शुड हॅव हिडन स्माईल ऑन युअर फेस ना, ॲटोमॅटिकली ते समजून जाते. ठीक आहे, असं एकदम सिरियस नका राहू सर. हां ठीक आहे. तर सम पीपल आर व्हेरी सिरियस. तर हसत राहा, लाईफ शॉर्ट आहे, एन्जॉय युअर लाईफ. ठीक आहे, त्यामुळं सर पण एकदम स्माइली वाटतं आहे, लाईक स्माइली फेस आहे सरांचाही. ठीक आहे, तर तुम्हाला हसायचं नाही आहे, नाही तर इंटरव्ह्यूच्या पुढे जाऊन हसताल. ठीक आहे, घ्या इंटरव्ह्यू घ्या, काही पण विचारलं की हसायचं असं नाही आहे. स्माईल, यू हॅव टू हॅव व्हेरी नाईस स्माईल. अँड स्माईल ही नॅचरल पाहिजे, फेक नाही, अशी नाहीस ना, फेक स्माईल नाही पाहिजे, नॅचरल आतून स्माईल. आता मी आता हॅपी आहे की नाही, नॅचरली हॅपी आहे का मी आर्टिफिशियली हॅपी आहे, नॅचरली. यू कॅन अंडरस्टँड इट, राईट. मग तुम्ही समजू शकता, तर इंटरव्ह्यूवर का नाही समजू शकणार. तो तर ही हॅज 10+ 20+ ऑफ इयर्स एक्सपिरियन्स, त्यामुळे दॅट पर्सन कॅन इझिली अंडरस्टँड वेदर दिस गाय इज फेकिंग ऑर नॉट. ठीक आहे, हा व्यक्ती रिअल आहे, याचा जो स्माईल आहे ही रिअल आहे की फेक स्माईल आहे, हे लगेच समजतं इंटरव्ह्यूवरला. ठीक आहे, अँड दे नीड जेन्युइन पीपल. ठीक आहे, जे जेन्युइन स्माईल आहे, जेन्युइन आन्सर्स तुमचे देत आहेत, तुम्ही जे काही तुम्ही वॉक करताय, सिटिंग तुमचं हे सगळं जेन्युइन वाटलं पाहिजे. असं नाही की हे वॉट एव्हर आय एम टीचिंग यू ना, यू शुड रिमेंबर दिस, बट यू शुड इम्प्लिमेंट दिस नॉट थेरॉटिकली बट प्रॅक्टिकली. की असं नाही की हां सरांनी मला सांगितलं असंच बसायचं, मी असंच बसणार, असं नाही. ठीक आहे, म्हणजे हे तुम्ही 100% इम्प्लिमेंट करू नका एक्झॅक्टली. इवन ॲट द टाईम ऑफ इंटरव्ह्यू वी टेल स्टुडंट्स की जे आम्ही आन्सर देतो आहे ना, ते पूर्ण हे करू नका, म्हणजे लर्न करू नका, एक्झॅक्टली कॉपी पेस्ट आन्सर नको आहे. ते फक्त एक तुम्ही रेफरन्स म्हणून यूज करा. आता जसं की मी सांगतो की आता एक क्वेश्चन विचारतात की टेल मी अबाउट युअर सेल्फ. हा एकदम बेसिक क्वेश्चन आहे. आर यू गाईज अ वर्किंग ऑर स्टुडंट्स? स्टुडंट्स, रेज युअर हँड्स हू आर स्टुडंट्स. किती जण स्टुडंट्स आहेत, वर्किंग नाही आहेत? 1 2 3 4 5. बाकी सगळे वर्किंग आहेत तुम्ही? ओके, सो 50-50 वी आर हॅविंग. 50% आर वर्किंग इन डिफरंट कंपनीज, 50% आर नॉट वर्किंग स्टुडंट्स आहेत. त्यामुळे स्टुडंटसाठी हे सगळ्यात बेस्ट आहे, कारण की स्टुडंटला एनी हाऊ दे आर गोइंग टू अपियर इंटरव्ह्यू इन देअर लाईफ व्हेरी सून. आणि जे जॉबमध्ये ऑलरेडी दे आर, इफ यू आर वर्किंग, बट डेफिनेटली यू विल स्विच युअर कंपनी समवेअर इन युअर लाईफ. त्यामुळे टेल मी अबाउट युअर सेल्फ ह्याचे जे आन्सर्स आहेत ना, हे तुम्ही रटलेले नसले पाहिजेत. ठीक आहे, म्हणजे वी विल प्रोव्हाइड यू आन्सर्स ॲट द टाईम ऑफ इंटरव्ह्यू सेशन्स. मोरे सर और मॅम विल टेल यू की वॉट इज द बेस्ट आन्सर फॉर टेल मी अबाउट युअर सेल्फ, बट यू शुड नॉट लर्न इट कम्प्लिटली. ठीक आहे, त्यामुळे तुम्हाला यू हॅव टू यूज इट फॉर रेफरन्स पर्पज ओनली. सो आय वॉज टॉकिंग अबाउट पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट. हॅव यू गॉट दिस पॉईंट इन पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट? सो यू हॅव टू यूज युअर हँड्स. फिजिट म्हणतात त्याला, जे लोक हे करतात ना, द पीपल हू प्ले विथ डिफरंट ऑब्जेक्ट्स ना, इट इज कॉल्ड एज फिजिटिंग इन इंग्लिश. फिजिट म्हणजे काय? अस्वस्थ वाटणे. ठीक आहे, अस्वस्थ. हाँ, तो इसको फिजिट बोलते हैं इंग्लिश में. सो यू शुड नॉट फिजिट, यू शुड नॉट प्ले विथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. यू शुड कीप योर हैंड्स ओपन व्हेन यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल. Now the next part in the personality development only, should we have a walk on the stage or not? Some people have habit of like this. Today I am going to explain you personality development. So in personality development there are n number of types. The first is eye contact, the second is gesture. Should I talk like this or should I talk like this? Today I am going to cover XYZ points. Personality development, there are 3 types, 1 2 3 4. Which one is better, the first one or the second one? Second one? First one. Some people are saying first, some people are saying second. First किती लोकांना वाटते फर्स्ट करेक्ट आहे? वॉकिंगवाला करेक्ट आहे. वॉकिंगवाला 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 जणांना वाटतं फर्स्ट आहे. आणि सेकंडवाला बट नाही, फक्त हात, रेज युअर हँड. सेकंडवाला किती जणांना छान वाटतो? सेकंडवाला स्टँडिंगवाला. तुम्ही कुठंच हात नाही वर केला, दोन्ही प्रॉपर आहेत. 1 2 3. काही जणांनी 4, काही जणांनी हातच वर नाही केला. ठीक आहे, काय आम्हाला काय नाही, कसंही थांबा. ठीक आहे, तर वॉक कधी करायचा आणि कधी नाही करायचा ना, त्याचा एक रूल आहे. रूल म्हणण्यापेक्षा रूल तर आहेच, पण रूलपेक्षा तुम्ही ऑडियन्स बघून ते ठरवावं लागतं की तुमची क्लासरूम कशी आहे, व्हर्टिकल आहे, हॉरिझॉन्टल आहे, हे सगळं चेक करतं. राईट नाव द क्लासरूम ही जी आहे ती व्हर्टिकल आहे. ठीक आहे, जरी मी वॉक केला ना तर फारसं तुम्हाला हेड मूवमेंट नाही करावं लागणार. आर यू गेटिंग इट वॉट आय एम सेईंग? इवन इफ आय हॅव वॉक हिअर,
So you have to move your head like this. So I think I'm not troubling you when I'm having walk here. Are you getting it what I'm saying? पण कन्सिडर करा जर हाच क्लासरूम हॉरिझॉन्टल असता, जो आपला मधला आहे, मधला क्लासरूम आहे तो हॉरिझॉन्टल आहे, ठीक आहे. अँड इफ आय एम हॅव्हिंग वॉक ना, यू हॅव टू मूव युअर हेड लाईक दिस. आताही थोडंसं होईल बघा. आता तुमचं हेड कसं आहे, असं आहे, ठीक आहे. इफ आय हॅव अ वॉक लाईक दिस, यू हॅव टू मूव युअर हेड ना. फक्त डोळ्यांनी असं तर नाही ना करते तुम्ही, असं 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 नाही, असं नाही तर काही लोक असं करतात, हालवत नाही बिलकुल असं ना. हां ठीक आहे, ते मला भीती वाटेल, असं करू नका. तर असं हेड हलवा, ठीक आहे. तर काय होतं याच्यामुळं की जेव्हा तुम्ही हेड मुवमेंट तुमची होते ना, तुम्हाला खूप त्रास होतो. कन्सिडर करा ना, स्पीकर 1 तास बोलतो आहे अँड इफ ही इज हॅव्हिंग वॉक फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, राईट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राईट, राईट टू लेफ्ट, ही इज डुईंग इट फॉर 60 minutes. सो हाऊ मेनी टाइम्स यू हॅव टू मूव युअर head, you have to move your head. See, in just 3 seconds I have to move my head. So in 60 minutes definitely you have to move your head for 200-300 times. So it is very difficult for you. You cannot focus on a particular object. Can you focus on a parked car or moving car? तुम्ही पार्क्ड कार जी आहे त्याच्यावर जास्त फोकस करू शकता की मूव्हिंग कारवर? पार्क्ड कार. मूव्हिंग कारला तुम्ही नंबर पण बघू शकणार नाहीत कदाचित, ठीक आहे. पण पार्क्ड कारला तुम्ही जास्त फोकस करू शकता. त्यामुळे जनरली तुम्ही वॉक करू नका. त्यामुळे पहिला जो आहे तो बेस्ट आहे. वॉक कधी करायचा? वेन द स्टेज इज व्हेरी बिग. हॅव यू सीन संदीप माहेश्वरी सेशन्स? द स्टेज इज व्हेरी बिग अँड थाउजंड्स ऑफ पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. सो डेफिनेटली ही कॅन हॅव अ वॉक बिकॉज स्टेज इज व्हेरी बिग. आणि स्टेज खूप मोठा असल्यामुळे मग पब्लिकला वॉक हेड मुवमेंटची गरज नाही आहे. कन्सिडर यू आर सिटिंग मे बी 500 मीटर अपार्ट फ्रॉम मी. तुम्ही खूप मागे बसलात, तर जेवढं तुम्ही मागे बसलात ना, आणि तो जरी मी वॉक केला तर तुम्ही हेड हलवायची गरज नाही. बिकॉज यू कॅन कवर द होल स्टेज ॲट अ ग्लान्स. तुम्ही फक्त एका ग्लान्समध्ये, मी फक्त पाहतोय पूर्ण मला स्टेज दिसतोय, किती मोठा असू द्या स्टेज. त्यामुळे इफ जर स्पीकरनी वॉक जरी केला ना, तरी तुम्हाला हेड मुवमेंटची गरजच नाही आहे. तुम्ही आरामात बसू शकता, ठीक आहे. हां, त्याच्यामुळे जेव्हा स्टेज मोठा असेल आणि ऑडियन्स आणि स्पीकरमध्ये खूप डिस्टन्स असेल, दॅट इज द बेस्ट प्लेस यू कॅन हॅव वॉक ऑन द स्टेज. पण जी क्लासरूम आहे, इट्स व्हेरी स्मॉल क्लासरूम, आय शुड नॉट वॉक, ठीक आहे. कारण की मी जर वॉक करेल ना कंटिन्युअसली, यू हॅव टू मूव युअर हेड लाईक दिस, ठीक आहे. सो इनडायरेक्टली आय एम ट्रबलिंग यू. सो इन्स्टेड ऑफ वॉकिंग आय शुड stand at a place. So this is also one part of personality development.